غیر متعلقہ ہے تمام معاملات میں وہ عمران خان ہے اور اس کی صوبائی حکومتیں ہیں. تو جب عوام کے معاملات سے اور حکومت نظام سے ہی وہ تقریباً لا تعلق ہو گئے ہیں، یہ ہے پی ڈی ایم کا اور عوام کی تحریک کا نتیجہ کہ کس طرح حکومت اس وقت ایک غیر مؤثر چیز بن گئی ہے. اچھا گلین صاحب، پہلے صرف مریم بی بی تھی میدان میں، اب آصف بھٹو زرداری صاحبہ بھی آ گئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اچھا انیشیٹو ہے، اس سے کیا نتائج حاصل ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب صدر پی ڈی ایم اور ہمارے کے پی کے صدر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ آج مولانا صاحب نے تشریف لا کر یہاں ہماری بہت عزت افزائی کی ہے اور انہوں نے ہمیں مبارکباد بھی پیش کی ہے، میرے بچوں کو بھی مبارکباد دی ہے، قاسم کی رہائی کے لیے بھی مبارکباد دی ہے. تو ہم بھی ان کے مشکور ہیں اور صرف میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہم پی ڈی ایم کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے جو جلسے پہلے ابتدائی طور پر 6 جلسے منظور کیے تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ 2 جلسے جو ہوں گے وہ ہم سے ریلیٹڈ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. ان میں ایک سانحہ کارساز کراچی میں جو 18 اکتوبر کا تھا، تو وہ ہمیں ریکویسٹ کی ہم نے پی ڈی ایم سے وہ جلسہ کرنے کا، ہمیں آپ یہ ہوسٹ بننے کا موقع دیں. تو میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہماری ریکویسٹ مانی اور ہم نے جو وہ تھا سانحہ کارساز جس میں 200 لوگ شہید ہوئے اور وہ گمنام سپاہی تھے جمہوریت کے لیے اور اسٹرگل کے لیے، اور ان کی جو تکفین ہوئی وہ گڑی خدا بخش میں ہوئی جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تکفین جہاں ہوئی تھی. دوسرا انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ایک موقع ایسا ہے یوم تاسیس پاکستان پیپلز پارٹی کی 30 نومبر کو، اور اس پہ بھی انہوں نے گزارش کی کہ یہ موقع بھی ہمیں دیا جائے کہ ہم اس کی میزبانی کریں. تو اگین میں پی ڈی ایم کا قیادت کا سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، اور اس کے لیے اب اہلیان ملتان میڈیا کے لوگ دوست سب جانتے ہیں کیا کیا مشکلات آئیں کہ بجلی بند، پانی بند، اور ادھر دکانیں بند، کھانا بند، کیٹرنگ والے بند، اور ٹرانسپورٹ بند، اور جتنے کارکن تھے پی ڈی ایم کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور ان کے ساتھ سختیاں کی گئیں کہ ایفیڈیوٹ سائن کرایا گیا. یہ آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں، جس پہ لکھا کہ اگر کوئی جلسے پہ جائے گا 10 لاکھ تاوان دے گا حکومت پنجاب کو. یہ پہلی دفعہ ہم نے سنا تھا. اور اس حد تک جنہوں نے ٹرانسپورٹ والوں نے ایڈوانسز بھی دیے وہ بھی واپس آ کر چھوڑ گیا کہ جی ہم آپ کو ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتے. ان حالات میں میں سلام پیش کرتا ہوں پی ڈی ایم کے کارکنوں کو جنہوں نے ان نامساعد حالات میں یہ جلسہ کیا اور کامیاب کیا. اور آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، مولانا صاحب کو پہلے بھی پتہ ہے کہ جلسے سے قبل کوئی تقریباً 1,500 کارکن وہ جلسہ گاہ میں پہنچ چکے تھے قلعہ کونا قاسم باغ میں. اب وہاں نہ بجلی، نہ پانی، نہ انتظامات، نہ کچھ چیز تھی، اور بجلی کے بغیر ہم نے جلسہ آپ نے دیکھا کل کیا. اور ان تمام پکڑ دھکڑ کے باوجود جب سب لوگ یہاں آئے تو اب کچھ وزراء کے بیان آنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہوا تھا. تو بھئی آپ غلط فیصلہ اگر ہوا تھا، کسی نے بھی کیا تھا، صوبائی گورنمنٹ نے کیا تھا، فیڈرل گورنمنٹ نے کیا تھا، تو یہ تو سلسلہ 1 ہفتے سے چل رہا ہے.
एक हफ्ते से पकड़ धकड़ हो रही है। अभी भी हमारे लोग जेलों में हैं, 14-14 साल के बच्चों को भी जेल में डाला गया है। तो मतलब ये तो बहुत ही, इतना तो कभी डिक्टेटरशिप के टाइम पे भी इतना नहीं हुआ जो अब कर रहे हैं ये। तो अब वो कहते हैं कि ये जलसी है। तो आप मीडिया के दोस्त बैठे हैं, आप बताएं जो 2 साल कबल जरदारी साहब और बिलावल साहब स्टेडियम में आए थे, आप खुद बता सकते हैं कि वो जलसा कामयाब था या नहीं था। तो वो इतना बड़ा जलसा था कि मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत बड़ा जलसा था। और अब ये कहना कि जलसी की है, तो बहरहाल वो शर्मिंदगी तो उनको मिटानी है। और अब अगर डिफ़र करते तो उस पर डिफ़र करते हैं जब जलसे से कबल। अब जलसे के बाद अब डिफ़र करने की क्या ज़रूरत है। मगर मैं समझता हूँ, मैं कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ जो इन हालात में, क्राइसिस में वो निकले आए हैं और पूरे घरों की छतों पे हर जगह पे वो पहुँचे हैं। और उनका जज्बा जो था, जो उनके जो मोटिवेशन थी, इतना चार्ज क्राउड बहुत कम मैंने देखा है। मौलाना साहब, पहले तो आपको जलसा कामयाब होने पे मुबारकबाद। और दूसरी बात, कल जलसे के दौरान एक अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ जहां पर कारकुनों ने आतिशबाजी की और गत्ते का जो गोदाम था वहां पर आग लग गई। गोदाम के मालिक ने मुतालबा किया है कि पीडीएम के जो तमाम जमातें हैं वो उसका मेरा अजाला करे। 20 से 25 लाख वो बता रहा है कि मेरा नुकसान हुआ है, उसका उजाला करे। और साथ में वो कह रहा है कि जी मैंने जो थाना है मुल्तान का पुराना कोतवाली, वहाँ पर तमाम पीडीएम के जितने भी रहनुमा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा कर रहा है। अच्छा मौलाना साहब, मैं एक चीज़ क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, हमें तो इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वहाँ आग लगी। तो ज़ाहिर है कि हमें इंतहाई अफसोस है इसके ऊपर। और ज़ाहिर है ये लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, उनका यकीनन नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। उस पर हमारी पूरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। लेकिन मज़ीद तफसीलात चूँकि हमें मालूम नहीं है, तो जिस तरह सूरत हाल सामने आएगी हम उनके साथ पूरा ताउन करना पहले रुकावटें थी, आप आए, रुकावटें हट गई, क्या किया आपने? एक हफ्ते से मुल्तान का जो माहौल था उससे लग रहा था कि जमहूरी हुकूमत के दावेदारों ने आमरीत को भी मात दे दी है। तो क्या आप समझते हैं कि आपने कल के जलसे से अपने मकासद हासिल कर लिए हैं और इस हुकूमत को आप चलता करेंगे कब तक? हमने माशाअल्लाह अल्लाह की मदद से, कारकुनों के खुलूस से, अवाम की तायीद के साथ इनके अज़ाइम को नाकाम बनाया है और हमने उनको मात दे दी है, उनको शिकस्त दी है। और आप देख रहे थे कि किला कोहना कासिम बाग के साए में जो मैदान है लोहारी गेट घंटाघर का, वो तिल धरने की उसमें जगह नहीं थी। और जाहिर है कि अगर हम वहाँ से कंटेनर हटाते और हम वहाँ स्टेडियम में पहुँच जाते, तो एक तो वो जो हमारा ट्रक जिस पे लाउड स्पीकर लगा हुआ था वो अंदर न जा सकता, और वहाँ पहले से कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई सिस्टम वहाँ मौजूद नहीं था कि हम उसको इस्तेमाल करके लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते। हमने वही हिकमत अमली फ़ौरन बनाई कि हमने अब यहीं पर बैठकर लोगों को हमारे सामने मौजूद हैं और हमने इन्हीं लोगों से खिताब करना है। वहाँ भी होंगे तो यहाँ भी होंगे। और आपने देखा कि जो ही सियासी कारकुन मैदान में पहुँच गए, लोगों को हौसला हुआ और मुल्तान के अवाम भी घरों से निकल आए और जलसे में शरीक हो गए। लाहौर जलसे से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, क्या मकसद मजीद हासिल कर लेंगे? देखिए, एक जद्दोजहद का तसलसल है और हमारा शेड्यूल है। हम अपने शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रुकावटें भी आ रही हैं और इंतहाई ज़ालिमाना किस्म की रुकावटें सामने आती हैं, लेकिन सब चीज़ की परवाह किए बग़ैर हम कौम की जंग लड़ रहे हैं, आम आदमी की जंग लड़ रहे हैं। हम आम आदमी के और हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता लोगों की इस वक्त तर्जुमान हैं, उनकी हम ज़बान हैं और उनको साथ लेकर हमने आगे बढ़ना है। तो जद्दोजहद होती है, नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है और जद्दोजहद की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। इंशाअल्लाह उसमें हमने आगे बढ़ना है और कामयाबी अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। एक पॉइंट, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और आसिफ अली जरदारी साहब सदर साहब जो हैं वो भी अलील हैं। तो उन्होंने इसके बावजूद भी क्रिटिसिज्म होता रहा
کہ جو لیڈرشپ ہے اپنے بچوں کو تو نہیں نکالتے مگر دوسروں کے بچے جو ہیں ان کو یہ ڈھال بنا لیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ میرے بچے بھی بیچ میں تھے اور آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ پہلی مرتبہ وہ باہر آئیں اور وہ اس کرائسس میں وہ آپ کے جو ایجنڈا تھا اس کے مطابق شامل ہوئیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. مولانا صاحب پردوس عاشق کے مان صاحب کہتی ہیں کہ آپ قلعہ کونا قاسم باغ بھرنے کے لیے آئے تھے لیکن گھنٹہ گھر بھی نہیں بھر سکے. اب میں اس کو کیا جواب دوں جی. گیلانی صاحب اس کا تعلق کل ہائی کورٹ نے اس کا تعلق تو ہماری شرافت کے ساتھ ہے اور وہ شرافت اجازت نہیں دے رہی. گیلانی صاحب کل ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے ایک آرڈر کیا کہ علی قاسم گیلانی کو 3:30 بجے تک رہا کر دیا جائے لیکن جیل حکام نے ہائی کورٹ کی توہین عدالت کرتے ہوئے انہیں 5:30 بجے کے بعد رہا کیا. تو کیا آپ کی جماعت اس کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی؟ دیکھیں ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت اچھا جوڈیشس فیصلہ آیا ہے کہ چونکہ اس پہ ان کا جو موقف تھا ان کو کمزوری ہوئی ہے کہ جو پکڑ دھکڑ ایلیگل کر رہے تھے. تو کل بھی بہت سارے لوگ جو رہائی کے لیے گئے تھے ان کو بھی ریلیف ملا ہے. آج بھی جا رہے ہیں تاکہ مطلب ان کو بچوں کو بھی پکڑا ہوا ہے 13 سال کے بچوں کو بھی وہاں سے شجاع آباد سے لے گئے کھوکھریں سے لے گئے اور ان کو جب دکھایا گیا کل جج صاحب کو تو انہوں نے کہا اس نے بھی تقریب کاری کرنی تھی. تو اس لیے مطلب ان کو بھی سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں ادھر ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں کہ جب پی ڈی ایم جلسہ کر رہی تھی پشاور میں تو اسی اینڈ ٹائم پہ ایک اور سوات میں جلسہ ہو رہا تھا ایک ود پرمیشن ایک وداؤٹ پرمیشن. اور اسی ہی طریقے کے ساتھ جب اب ہم یہاں جلسہ کر رہے ہیں تو ایک لوور دیر میں بھی جلسہ عام ہو رہا تھا اور ایک وہاں گرو نانک میں بھی ایک جلسہ ہو رہا تھا. اور جس دن علی موسیٰ گیلانی کو اریسٹ کیا ریلی نکالنے پہ تو اس وقت ایک ریلی یہاں کے جو چیئرمین تھے ایم ڈی اے ان کا بھی جلوس انہوں نے بھی ریلی نکالی ہوئی تھی. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ لوگ سمجھ چکے ہیں. وہ صرف سمجھتے ہیں کہ کرونا صرف پی ڈی ایم کے جلسوں میں ہے باقی نہیں ہے. تو اس لیے اگر چاہتے ہیں تو ان کی صرف اویئرنیس کمپین کریں. اویئرنیس سے جو لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے جو نہیں سمجھتے ان کو آپ سمجھا نہیں سکتے. مولانا صاحب حکومتی وزراء کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو معیشت ہے ہماری اٹھ رہی ہے اور پی ڈی ایم اس کو گرا رہی ہے تباہ کر رہی ہے جلسوں کے ساتھ کیا کہیں گے؟ جو گرائی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی جہاں ہمارا جی ڈی پی 5.5% تھا اور اگلے سال کے لیے ہم نے اس کا ہدف 6.5% رکھا تھا وہ ان کی حکومت آتی ہی پہلے سال میں 1.8 پہ آ گیا اور دوسرے سال میں 0.4 پہ چلا گیا اور پاکستان کی تاریخ میں اس سطح پر نہیں آیا ہے. اٹھان والی بات کون سی ہے؟ یعنی دیکھیے معاشی پالیسیاں جب حکومت کے لیول پر بنتی ہیں تو کئی سال گزرتے ہیں جب اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچتے ہیں. یہاں تو ادھر سے حکومت بنی ادھر سے عوام کے اوپر ان کی پالیسیوں کے اثرات مرتب شروع ہونے لگ گئے. تو اس مہنگائی کو اب کیا کریں گے؟ غریب آدمی کی جو قوت خرید ہے وہ جواب دے گئی ہے اس کا کیا کریں گے؟ دوائیاں کہاں پہنچ گئی کتنے 100 گنا زیادہ قیمتیں اس کی بڑھ گئی ہیں. آپ کا افراط زر کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ آپ کی برآمدات کی پوزیشن کیا ہے؟ اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے کہ جی روڈ کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہے اور بھوک کے ہاتھوں جو ہے وہ بلک رہا ہے اور کوئی دوسرا آدمی گزر کر اسے کہتا ہے کہ پیچھے سے ایک آدمی آ رہا ہے وہ کچھ روٹی آپ کے لیے لا رہا ہے. یہ ہے اشارہ اس کی معاشی بہتری کا. مولانا صاحب اسرائیل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں یا کوئی بیچ میں آیا ہے یا آگے جلسہ جو آخری آپ کا ہونے جا رہا ہے اس میں کوئی اگر آپ کے ساتھ مذاکراتی طور پہ آتے ہیں معاملات حکومت اور آپ کے درمیان تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی پوزیشن ہے ایسی؟ دیکھیے اس وقت تک تو ہمارا سٹانس یہ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم نے تمام امکانات جو ہے وہ مسترد کر دیے ہیں لیکن تاہم آئندہ مستقبل جو ہے اس کا دار مدار میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پی ڈی ایم جس طرح حالات بنائے گی اور فیصلے کرے گی اس کے مطابق ہم آگے چلیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں سر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں سر. دیکھیے یہاں پر ایک غیر معقول چیز جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا
उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है, उसके हुक्मरान का भी, उनकी जमातों का भी, उनके अफराद का भी, कि वो फ़िलिस्तीन को तस्लीम कराने की बात करें। हम फ़िलिस्तीनियों को भूल बैठे हैं, हम फ़िलिस्तीन को तस्लीम कराने की बातें कर रहे हैं। ये क्या तरजीहात हैं हमारी? क्यों हमारी तरजीहात तब्दील हो गई हैं? और उम्मत मुस्लिमा इतनी मरूब क्यों है, इतने दबाव में क्यों है कि एक तरफ हम मोदी को कश्मीर दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम यहूदियों को इसराइल दे रहे हैं, फ़िलिस्तीन दे रहे हैं। हम फ़िलिस्तीन की आज़ादी की बात करें, बैतुल मक़दस उसका दारुल खिलाफा हो, इसकी बात करें। क़िबला अव्वल ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा है उम्मत को, और क़िबला अव्वल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि वो अमानत है जो उम्मत के हाथ में है, और क़िबला अव्वल सलाहुद्दीन अय्यूबी की अमानत है जो उसने उसकी चाबियां लेकर फतह करके उम्मत के हवाले किया। आज हम अपने पूरे तारीख़ को की नफ़ी कर रहे हैं, आज हम उसको भूल बैठे हैं। आज अमेरिका ने एक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुतनाज़ा इलाका, वहाँ पर सफ़ारत खाने का ऐलान कर रहा है। ये तो पूरी दुनिया के कानून में नहीं है, ये तो जबर है, ज़बरदस्ती है। लिहाजा सबसे पहले बात की जाएगी तो फ़िलिस्तीन की होगी, उसकी आज़ादी की होगी, उसकी खुद मुख्तारी की होगी, उसकी दारुल हुकूमत की होगी। उसके बाद फिर देखें दुनिया अब किस नतीजे पर पहुंचती है, इसराइल का क्या बनता है क्या नहीं बनता। लेकिन ये बहुत गलत तरजीह है कि हम इसराइल तस्लीम की बातें कर रहे हैं और फ़िलिस्तीन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे, जबकि जंग ही हमारी ये है कि हमारे इलाके पर काबिज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अखरिजुल यहूद मिन जज़ीरतिल अरब, जज़ीरे अरब से यहूदियों को निकाल बाहर कर दो। और फिर फतह खैबर के बाद निकाल बाहर किया और यहाँ तक कि दर बदर हो गए। फ़िलिस्तीन अम्बिया की सरज़मीन है, फ़िलिस्तीन अरबों की सरज़मीन है, और जब से पैदा हुई है ये मुसलमानों की सरज़मीन है, उस पर यहूदियों ने कब्ज़ा किया है। और 1940 की पाकिस्तान की करारदाद, 1940 की करारदाद पाकिस्तान का ये हिस्सा है कि यहूदियों की जो नई बस्तियां बन रही हैं ये नाजायज़ है, और पाकिस्तान इस फ़िलिस्तीनियों के शाना बशाना खड़ा रहेगा। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, कायद आज़म ने सन 40 की करारदाद में इसको डाला है। फिर उसके बाद जब सन 48 में इसराइल बनता है तो उसका वज़ीर आज़म अपनी पहली खारजा पॉलिसी में सबसे पहली बात ये करता है कि हमारी खारजा पॉलिसी की तरजीह अव्वल ये होगी कि दुनिया की सरजमीन पर और उसकी जोग्राफिए पर नया उभरने वाला इस्लामी मुल्क, उसका खात्मा हमारी खारजा पॉलिसी होगी। कहाँ उनके वो अज़ाइम पाकिस्तान के बारे में, कहाँ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वहाँ फ़लस्तीनियों के हवाले से, आज हम उसकी भी नफ़ी कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के असास की नफ़ी है। हमने कश्मीरियों की नफ़ी कर दी, हमने फ़लस्तीनियों की नफ़ी कर दी। क्या पाकिस्तान मुसलमानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था या उनको दफन करने के लिए बना था? लिहाजा पाकिस्तान के असास को हम छेड़ रहे हैं और बानी पाकिस्तान के बुनियादी असासी नज़रिए को हम नफ़ी कर रहे हैं। तो ये बड़ा हसास मामला है, इसके दूसरे पहलू को भी देखा जाए। तरजीह ये है कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना है या नहीं। मौलाना ये फरमाया आपने कश्मीर की बात की, तो इस वक्त हम खारजा महाज पर हुकूमत कहाँ खड़ी है कश्मीर के हवाले से? खारजा महाज पर हुकूमत है ही नहीं, बस ख़त्म हो गई बात। आपने सवाल किया है कि आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहबा लाहौर जलसा में आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि वो यहाँ तशरीफ़ लाई थी अंडर क्राइसिस। उनके भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे और वहाँ जो PDM के फैसले के मुताबिक जो जलसा होगा वहाँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब शरीक होंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। प्लीज